Hello, sir. Yeah, hi. Hi. How are you? Good. Is it Neil is here? Yeah, Is Nikhil sir is here. Hi all. Good evening. So let's just start. Good Yeah. evening. Good evening, everyone. They say health is more than just numbers on a scale. It's about feeling good and living better. On this Saturday evening, the Health Club of MI Training College Panani welcomes you all to our webinar on physical fitness and health. So, since most of us spend so much time in sitting and studying these days, staying fit has become more really important. So, to start our program, I would like to invite our physical education teacher, Nikhil sir, to deliver the welcome speech. Sir, we look forward to your words. Sir, you're mute. Nikhil sir, you're mute. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഡിലേ ആയി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു April 7 എന്നുള്ളത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ ആണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് MITC സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു വെബിനാർ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ആദ്യമായി ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ നൗഫൽ സാറിനെ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ എടുക്കാൻ വന്ന പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ ജിനോയ് സാറിനെയും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, Nikhil sir, for that warm welcome, for always encouraging us to stay active. So next, I feel honored to invite our respected principal, Dr. Naufal P, to deliver the presidential address and share his thoughts on this initiative. Over to you, sir. Okay, thank you. So ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ജിനോയ് സർ, ഹെൽത്ത് ക്ലബ് അംഗങ്ങളെ, ഹെൽത്ത് ക്ലബ് ചാർജുള്ള അധ്യാപകൻ നിഖിൽ സർ, മറ്റു അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, വളരെ വ്യത്യസ്തവും പുതുമയമായിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളാണ് ഹെൽത്ത് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നിഖിൽ സാറിനെയും അതുപോലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ആദ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിതശൈലി അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിടിപെടാറുണ്ട്. അപ്പോ എങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാം, അതിനെന്തെല്ലാം കായികക്ഷമതകളാണ്, എക്സസൈസുകളാണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെബിനാറാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ജിനോയ് സാറിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിലോട്ടേക്ക് കടക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെഷൻ വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു സെഷനായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Naufal sir, for your valuable insights and constant guidance in all our college activities. So now we move to the highlight of our evening. We are joined by Jinoy J, sir, a PhD scholar and a renowned fitness consultant from New Delhi. With his vast experience in personal training and physical education, we are in for a very informative session. Jinoy sir, we are excited to learn from you. The platform is yours. Yeah, okay, thank you. Yeah. Is it visible? Yes, sir. Okay, fine. Yeah. First of all, I'm Jinoy. Nikhil sir is my friend and he was my classmate. So, and now I'm working here in New Delhi as a fitness trainer, fitness consultant. The company name is Rejuvenation Fitness Limited. So we can start our session today. Health and physical fitness. First of all, this is an interaction, so please interact with me. That's a good thing for everyone.
I'm just covering these things: the physical education, health and fitness, warm up, cool down, home workout, body weight training, balance diet, hydration, lifestyle, body weight, body fat, prenatal and postnatal, and your questions and answers. These things are here I've discussed. I think, excuse me. Yeah, first of all, I'm just asking you, why physical education include in your curriculum? Anyone have any idea? Please tell me. Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah, I'm asking, എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ BEd കരിക്കുലത്തിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം? Say anyone. ഒരു ഹെൽത്തി ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പഠിത്തത്തിലായാലും എല്ലാത്തിലും അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, that's great. Any other? Okay, fine. So why in physical education teacher, what the role of physical education teacher in school? Just tell me. In your college, what is your physical education teacher done there? If anyone have any idea, just tell me. You can interact. That's a better thing. I think that's a better one. Just not a one-way communication. So തെറ്റായിക്കോട്ടെ ശരിയായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ, ആ ടീച്ചറിന്റെ എന്തിനാണ് ടീച്ചറിന്റെ പ്രാധാന്യം, അല്ലെ ടീച്ചർ എന്താണ്? ഹലോ സാർ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാവില്ല, നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ചിലപ്പോ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്യൂച്ചറിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാവും. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കും കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Yeah, okay, fine, that's good. I will tell you. ഒരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ പോവുക, കുറച്ച് ഗെയിം അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഈവൻ ലൈക്ക് ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, എനിത്തിങ്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളെ പിക്ക് ചെയ്യുക, അവർക്ക് വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് ആ കുറച്ച് കുട്ടികളായിട്ട്, ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു 2000 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ സാർ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ 200 സ്റ്റുഡൻസിനെ ആയിരിക്കും. ആ സ്റ്റുഡൻസിന് സാർ വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കും, സാർ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ സാർ അവിടെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. സാർ ഈ 200 കുട്ടികളെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി 1800, അതായത് 1800 കുട്ടികളോളം സാർ അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഈ എത്രയാണോ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഇവിടെ സാർ ഫുൾ ടൈം ആ കുട്ടികളായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ആ ടൈമിലാണ് ജനറൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. കാരണം കുട്ടികളായിട്ട് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ്. ഈവൻ ഇവരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല, പറയുമ്പോൾ എന്താ, കുട്ടികൾ പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അവരുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ, കിടക്കുന്നത്, നടക്കുന്നത്, ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനൊക്കെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറിന് എത്രത്തോളം അറിവുണ്ടോ അതേ സെയിം നോളജ് ജനറൽ ടീച്ചേഴ്സിനും വേണം. ഇതാണ് മെയിൻ എയിം. നിങ്ങളെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് തിങ്സ്. നൗ ഐ ആം ആസ്കിങ്, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ എക്സസൈസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? ജസ്റ്റ് എന്തായിക്കോട്ടെ, വാക്കിംഗ്, ജോഗിങ്, ലൈക്ക് എനിത്തിങ്, നോട്ട് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്. ഐ ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് ദ ജനറൽ
exercises? Please give me answer. Hello. ഹലോ സാർ. Yeah, tell me. ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിഖിൽ സാർ ഒരു സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെന്നോ നമ്മൾ എത്ര മിനിറ്റ് ചെയ്തു എന്നും എത്ര കലോറീസ് നമ്മൾ കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 1 വീക്ക് 2 വീക്കോളം ആയിട്ട് എന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വർക്കൗട്ട് എന്ത് വർക്കൗട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ ഡേ ഓരോന്നായിട്ടുള്ള ഓരോ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സ്ക്വാഡ്സ്, അതുപോലെ വാക്കിങ്ങിന് പവർ വാക്കിങ്, ചില ദിവസം സെറ്റ് ഡാൻസ്, അങ്ങനെ ഓരോ ഡേയിന് ഇത്ര ഇങ്ങനത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ദിവസം മിനിമം ഒരു 10 മിനിറ്റോ 20 മിനിറ്റോളം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. Then what do you understand about fitness? Anyone have any idea? എന്താണ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്? I think 56 plus members here, so please, could you tell me? Please tell me, what is fitness? നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ആൻസർ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രശ്നമില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് എന്താണോ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? I can see only one name, the Manju Lakshmi. Is it here? You can tell me. ഓക്കെ സാർ. ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് നമ്മുടെ ബോഡി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡി എല്ലാറ്റിനും മെന്റലി ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ടു പെർഫോം എ ഡെയിലി ടാസ്ക്. നമുക്ക് ഡെയിലി ടാസ്ക് അല്ലെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ക്ഷീണം കൂടാതെ അല്ലെ മടുപ്പ് തോന്നാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എന്താ ബേസിക്കലി ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കലായിട്ടും മെന്റലിയും സോഷ്യലിയും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. മെയിൻ തിങ് ഇതാണ്. ഇനി നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു വർക്കൗട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരും ഹോം വർക്കൗട്ട് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ഹോം വർക്കൗട്ട്? ഹോം വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കൗട്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ എയറോബിക്സ് ആവാം, ഈവൻ സ്കോട്ട്സ് ആവാം, ദ ബോഡി വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആവാം, ഈവൻ ജോഗിങ് ആവാം, റണ്ണിങ് ആവാം, എനിത്തിങ് വാട്ട് എവർ. That's called home workout, our area mainly. Then now I'm asking, what is body weight training? That's my question. Anyone else? I'm just checking. I'll call you. That's a better thing. Fatima, who is Fatima? Is it here? Okay. Yes, sir. Yeah, Fatima. Tell me. ഫാത്തിമയുടെ ഐഡിയയില് ബോഡി വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബോഡി വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു മേ ബി BMI ഇതുണ്ട്, ചിലർ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിക്കാനും ചിലർ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്നും പോണ്ട, BMI അങ്ങനെ ഒന്നും പോണ്ട. ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ബോഡി വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളെ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എല്ലാം ഒരു ഇതില് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്. ബോഡി വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫാത്തിമ. ബോഡി വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയാണ് അവിടെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഡംബിൾസ് ഉണ്ട്, ബർബിൾസ് ഉണ്ട്, ഈവൻ കെറ്റിൽ ബെൽ, ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ്. അതാണ് മെയിൻ തിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സ്കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ ബോഡിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലെഗിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈവൻ പുഷപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ബോഡി വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് വാമപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് വാമപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? Yeah, tell me, Navya, tell me. Sir, Aslaha. Okay, sorry. Yeah, Asla, tell me. അല്ല, ഞങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കയറി നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ യാതൊരു വർക്കൗട്ടും ഇല്ലാതിരിക്കണ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇഞ്ചുറി പോലെ നമുക്ക് മസിൽ പെയിനും ക്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് വാമപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് സിംപിളി നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിനെ കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്
വാമപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എക്സാക്ട്ലി. അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മള് മെയിൻലി വാമപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചുറി പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സംഭവം നമ്മളൊരു വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ബോഡിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ്സിലൂടെ, ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിലൂടെ ചെയ്ത് ബോഡിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ വാമപ്പ് ചെയ്യാതെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പം അസ്ല പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ക്രാംസ് ഉണ്ടാവാം, ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവാം, ചെറിയ മൈനർ ഇഞ്ചുറീസ്, അതിൽ ഫർദർ ആയിട്ട് അത് മേജർ ആവാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, നമ്മുടെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാമപ്പ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഏതൊരു വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോ സ്കോട്ട് ഒരു 5 സ്കോട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് ഡു ദ പ്രോപ്പർ ഫോം. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഫോമിൽ മാത്രം, അതായത് കറക്റ്റ് ഫോമിൽ, കറക്റ്റ് പോസ്റ്ററിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഏതൊരു വർക്ക്ഔട്ടും ചെയ്യാവൂ. നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ്, ഒരു ജെർക്ക് മതി നല്ലൊരു ഇഞ്ചുറിയിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ട് പറയാണ്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ഫോമിൽ, കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഈവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെന്റ് കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാവും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, കുറേ ട്രെയിനേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടൈപ്പ്, അവരുടെ ഓരോ മെത്തേഡ്. അത് കൂടാതെ കുറേ ട്രെയിനേഴ്സ് അവർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്ക്ഔട്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അത് വെറും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അവര് ഫുള്ളി ട്രെയിൻഡ് ആണ്. അവർ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സസൈസസ് ഒക്കെ വെരി സിമിലർ ആണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു മൂവ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സസൈസോ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്സ്, stretching, mobility, some like cardio movements, something like that. Then we must do the proper strength or weight training, depends on your, with the weights, the body weight or the machines or equipments, anything. That's a better thing. Every time, start slow. That's the main thing. Very slow. വളരെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. Then I'll ask you one more question. For I think I choose Tasnia, right? Tasnia. Yes, sir. Yeah. What is cool down or warm down? What about your idea? Cool down means എനിക്ക് എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യലാണോ? ഓക്കെ, റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ? നമ്മളിപ്പോ എന്തൊരു കാര്യം ഒറ്റയടിക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ സിമ്പിളായി ചെയ്തിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാകുമ്പോ നമുക്കത് വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറ്റും. ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തനിക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. തനിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബ്രീത്ത് നോർമൽ ആവണം, നമ്മുടെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് നോർമൽ ആവണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വർക്ക്ഔട്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൂൾ ഡൗൺ എന്നാണ്. കൂൾ ഡൗൺ ഓർ വാം ഡൗൺ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ടൈം ആരെങ്കിലും? നിഖിൽ സാറിനെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് കോളേജിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാ, കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിന്ന് നമ്മളൊന്നുകൊണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എക്സാക്ട്ലി. നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആയാലും എല്ലാം ഹൈ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ഇത് പഴയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈവൻ സ്ക്വാട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ലെഗ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും, ആ മസിൽസ് റിലാക്സ് ആവും, ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നോർമൽ ആവും, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഫെർദർ ഇഞ്ചുറീസോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും? നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും. ശരിയാണോ? ബോഡിക്ക് നല്ല പെയിൻ ആയിരിക്കും. ഇത് മെയിൻ ഒരു മസിൽ പെയിൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അത് ഒരു പരിധി വരെ ആ മസിൽ പെയിൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 5 സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡോ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈവൻ 20 to 30 സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ഒരു റീച്ച് ഉണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും അവരുടെ റീച്ച്. ആ റീച്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 20 to 30 സെക്കൻഡ്സ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക.
ഇത് ഒരുപാട് റിലീഫ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക, വാട്ടർ ഇൻടേക്ക്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടറാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള, ആരെങ്കിലും ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇതിൽ ബോയ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അരിഫ ബഷീർ, റൈറ്റ്? ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? ആരിഫ ഓർ ആരിഫ? യെസ് സർ. യാ. താൻ ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യലുണ്ടോ? ഇല്ല. ലൈക്ക് വന്നു, അതാണ്. ബോയ്സ് ഹിയർ? ഓക്കെ, ഫാത്തിമ. ഓക്കെ, എനിവൺ എൽസ്? ഓക്കെ, ഫാത്തിമ. യെസ് സർ. ഫാത്തിമ ജിമ്മിൽ ആദ്യം പോയപ്പോ ഫസ്റ്റ് ചെന്നപ്പോ എന്താ അവർ ചെയ്യിച്ചിരുന്നത്? ഒരു 2-3 ദിവസം ഫസ്റ്റ് പോയപ്പോ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, പിന്നെ ത്രെഡ്മില്ല് ചെയ്തു, കാർഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ടെമ്പലില് ചെറിയ വെയിറ്റ് എടുത്തങ്ങാണ്ട് ജസ്റ്റ് 2-3 എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. അടുത്ത ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ഫസ്റ്റ് വാമപ്പ് ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 30 മിനിറ്റ് കാർഡിയോ ചെയ്യും. ഡെയിലി 30 മിനിറ്റ് ഫസ്റ്റ് കാർഡിയോ ആണ് ചെയ്യുക. അതായത് ത്രെഡ്മില്ല് ചെയ്യും, സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യും, പിന്നെ വേറൊരു ഇതും ചെയ്യും. അങ്ങനെ 30 മിനിറ്റ് കാർഡിയോ ചെയ്യും. പിന്നെ ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരിക. ഫാത്തിമയുടെ എയിം എന്തായിരുന്നു ജിമ്മിൽ പോയപ്പോ? എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? എന്താണ് ആ ട്രെയിനറോട് പറഞ്ഞത്? എന്തിനാ ഞാൻ ജിമ്മിൽ വന്നേന്നാ പറഞ്ഞേ? വെയിറ്റ് ലോസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യാ, ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിവൺ എൽസ് വേറെ ആരെങ്കിലും ജിമ്മിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? യാ, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? സാഹിബാൻ. ഓക്കെ. സൈബൻ പോയപ്പോ എന്താ ചെയ്തിരുന്ന ജിമ്മില്? സ്റ്റാർട്ടില് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കാർഡിയോ, പിന്നെ അതേപോലെ വാമപ്പ്, കുറച്ച് ദിവസം അത് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ബോഡിയെ സെറ്റ് ആക്കി എടുത്ത്, എന്നിട്ട് കാർഡിയോ പിന്നെ സൈക്ലിങ്, ത്രെഡ്മില്ല് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ പിന്നെ സ്ട്രെച്ചിങ് അതൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച്, പിന്നെ അതുപോലെ ജമ്പിങ് ജാക്സ്, ഹൈ നീസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വർക്ക്ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനത്തെ സ്ക്വാട്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് വാമില് സ്ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ, ഞാൻ ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ടൈമിൽ, അതായത് ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ടൈമിലും എനിക്കും ഒരു ട്രെയിനർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഇതായിരുന്നു. നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഉടനെ വാമപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ പുള്ളപ്പ് അടിക്കുക. പുള്ളപ്പ് അറിയില്ലേ? ചിന്നപ്പൂർ പുള്ളപ്പ്. നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളപ്പ്, ഒരു 30 പുഷപ്പ്, 30 സ്ക്വാട്ട്, ഇതൊക്കെ വാമപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കല്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഔട്ടാണ് ഈ പുഷപ്പ്, പുള്ളപ്പ്, സ്ക്വാട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം സഹിബാൻ ഒരു 60 കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 60 കിലോ ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇതാണ് മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്ന, ഒന്നെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ. പക്ഷെ പുഷപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാൾ പുഷപ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയല്ല, ഞാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മള് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈവൻ ഏത് പുഷപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ആരെയും മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല, മെഷീൻ എടുക്കത്തതേ ഇല്ല, റൈറ്റ്? ഒരു മെഷീൻ ഈവൻ ഒരു 5 to 6 days മെഷീൻ ഒന്നും തുടക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബോഡി നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർ ആവണമെന്നാണ് അവർ പറയണത്, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ വാൾ പുഷപ്പ് അടിക്കുന്നതിന് വരെ അവിടെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട്, ചെസ്റ്റ് പ്രസിന്റെ മെഷീൻ. ആ ചെസ്റ്റ് പ്രസ്സിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണേലും വെയിറ്റ് ഇടാം. നമുക്ക് 5 കിലോ മുതൽ 100 kg വരെ നമുക്ക് അതിൽ വെയിറ്റ് ഇടാം. 5 kg ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് വെറും 5 kg മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പുഷപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 60 കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ ആദ്യം ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതുപോലെ പുഷപ്പ്, പുള്ളപ്പ്, സ്ക്വാട്സ് ഇതൊന്നും വാമപ്പ് അല്ല. ഇതൊന്നും വാമപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്. ഇതൊക്കെ ഹെവി വർക്കൗട്ടാണ്.
ഇതൊക്കെ വാമപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് പറയാം, ഇതൊരു 2 സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ എനർജി പകുതി തീരും. നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതാണ് മെയിൻ. നമ്മളിപ്പം ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ ചെസ്റ്റിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് സ്ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈനി ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട് ആദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ് കാർഡിയോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. 30 മിനിറ്റ് കാർഡിയോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ എനർജിയുടെ ഒരു 65% അവിടെ ബേൺ ആയി. നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി അവിടെ തീരെയാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് വാട്ട്സ് വി ഡൂ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോവുക പ്രോപ്പർ വാം, വെരി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാം. നിഖിൽ സാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രെച്ചിങ്, അതുപോലെ മൊബിലിറ്റി മൂവ്മെന്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള വാമപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 to 2 മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെഡ്മില്ലോ സൈക്ലിങ്ങോ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എല്ലായിടത്തും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 to 3 മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം. ഈവൻ ജോഗിങ് ആയപ്പോലും വർക്കിംഗ് ആയപ്പോലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ വർക്കൗട്ടിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ലെഗ് ഡേ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ക്വാട്ട്സ് ചെയ്യുക ഒരു 3 സെറ്റ്, വിത്ത് വെയിറ്റ് വിതൗട്ട് വെയിറ്റ്. വി ക്യാൻ യൂസ് ഡംബിൾസ് ഓർ എനിത്തിങ് ഓർ വിതൗട്ട് വെയിറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈസെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പുഷപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് വർക്കൗട്ടാ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തെ ഈ ഒരു ബോഡി വെയിറ്റ് എക്സസൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ബാക്ക് വർക്കൗട്ടാ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പുള്ളപ്പ് ഓർ ഹാങ്ങിങ്, ഏതാണോ വർക്കൗട്ട് അവർ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള മെത്തേഡ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് മസിലിനാണോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഞാൻ ഉദയം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് പ്രസ് നമുക്ക് 5 കിലോ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡംബൽ 2 kg 2 kg ഡംബൽ ഉണ്ടാവും, 1 kg ഡംബൽ ഉണ്ടാവും. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഫോം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവില്ല. 1 kg നമ്മള് ഈവൻ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യലുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 kg വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ നമുക്ക് ഫോംസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഫോം കറക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് സ്ലോലി ബിൽഡ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വെയിറ്റ് കൂട്ടുക. അതൊക്കെ പ്രോഗ്രസീവ് ഓവർലോഡ് എന്ന് പറയും. അതാണ് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ നെയിം, പ്രോഗ്രസീവ് ഓവർലോഡ്. നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. കാരണം നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ 10 സ്കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, 10 സ്കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ലെഗിലേക്ക്, നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മൾ 5 kg വെച്ച് ഡബിൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യും, നാളെ എനിക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം, 6 എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതെനിക്ക് സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മാക്സിമം ഒരു 8 to 12 റെപ്പ് ഇത്രയും മതി. നമ്മൾ 2 കിലോ വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 റെപ്പ് 30 റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്തിന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ കൂടുതൽ പോകരുത്. അതിൽ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇഞ്ചുറി, കാരണം ഫോം തെറ്റും, ഇഞ്ചുറിയിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ വെയിറ്റിൽ നമ്മളൊരു 8 to 12 റെപ്സ് 3 to 4 സെറ്റ്സ് മാക്സിമം ചെയ്താൽ മതി. ഒരു മസിലിന് ഒരു 3 to 4 വർക്കൗട്ട്സ്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ടൈം ആൻഡ്. ഈ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കാർഡിയോയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ മടിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് കഴിയുക, അതിനുശേഷം കാർഡിയോ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് കാർഡിയോയ്ക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ്, നിങ്ങൾ ഡെയിലി ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ മൺഡേ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക, ട്യൂസ്ഡേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാർഡിയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഈവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ ഒരു 1000 സ്റ്റെപ്സ് നടന്നാൽ തന്നെ കാർഡിയോ ആയി. കോളേജിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ഈവൻ 1000 സ്റ്റെപ്സ് ഈസ് ഇനഫ്. ഇതാണ് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. ഇനി എല്ലാവരും ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡയറ്റ്, യാ, എന്താണ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നോർമലി നമ്മള് വെയിറ്റ് ലോസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു. ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണോ അതോ ഫുഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണോ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, നിങ്ങൾ എന്താ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഡയറ്റിന് വേണ്ടിട്ട്? എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഫുഡിന്റെ പോർഷൻസ് കുറക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ചോറൊക്കെ കഴിക്കണ കുറച്ച് അങ്ങനെ. ചോറ് കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ചോറ് കഴിക്കുന്ന കുറച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഈറ്റ്? ഇല്ല, അതിനൊപ്പം ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അതായത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും.
യെസ്. ആ ഒരു മീൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ആ അതെ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പോഷൻ അതൊരാൾ. കുറച്ച് കുറക്കും, റൈസ് മാത്രം കുറച്ച് കുറക്കും. ഓക്കെ, ചില സമയങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എനി അതേഴ്സ്? സർ ടെൽ മീ. ഞാൻ മോർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ എഗ് യോക്സ് കഴിക്കും. നെയിം ഒന്ന് പറയോ, എനിക്ക് ആരാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഫാത്തിമ നസ്രീൻ. ഓക്കെ, ഫാത്തിമ പറഞ്ഞോ. മോർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ എഗ് യോക്സ് കഴിക്കും. Yeah. അങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിക്കാറ്. പിന്നെ ഉച്ചക്കാണെങ്കിൽ 1/4 റൈസ് എടുക്കും. ഓക്കെ, ആരും ഡയറ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? നിഖിൽ സാറ്. പ്രിഫർ ചെയ്ത്? സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ഒരാളുടെ ഗൈഡൻസ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അറിവില് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണോ ചെയ്തത്, അതോ ഒരു മീൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? രാത്രിയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് രാത്രി എന്ത് ചെയ്യാ, ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യലുണ്ടോ ഇതില്? സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറാണ് ചെയ്യാറ്. ഗൈഡൻസ് കിട്ടുന്ന മുന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ പക്ഷെ നൈറ്റ് ഉറക്കത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നു. കേട്ടില്ല, സ്കിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ സാധാരണ ഫുഡ് രാത്രി സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്തപ്പോ പക്ഷെ അത് സ്ലീപ്പിനെ നല്ലോണം ബാധിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഉറക്കം തീരെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഇതില് സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ എനർജി സിസ്റ്റം, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മുടെ ഫുഡില് ഇതിനെ ക്രാഷ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മളൊരു സ്കിപ്പ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു മീൽ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ ക്രാഷ് ഡയറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഡയറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക, കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റൈസ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് കഴിക്കും? റൈസിന് പകരം ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നവരുണ്ടോ? രാത്രി ചോറ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ചപ്പാത്തി. ചോറ് കഴിക്കാറില്ല. ചോറ് കഴിക്കാറില്ല, അതിന് പകരം എന്താ കഴിക്കുന്നത്? ചപ്പാത്തി. രാത്രി ചപ്പാത്തി. എത്ര ചപ്പാത്തി കഴിക്കും? 2 എണ്ണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതിൽ ബോയ്സ് ആരും ഇല്ലേ ഇതില്? ഓക്കെ, ഫൈൻ. എനിവൺ എൽസ്? ചോറിന് ഈ ചോറും ചപ്പാത്തിയും ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറ്. എത്ര ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നേ? 2 എണ്ണം മാക്സിമം 2 എണ്ണം. ചോറായിരുന്നു എത്ര കഴിക്കുമായിരുന്നു? ചോറാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കഴിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമ്മള് ചിലവര്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും, രാത്രി ചപ്പാത്തി കഴിക്കും. പക്ഷെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന ഒരു 5, 6, 7 എണ്ണം ഒക്കെ കഴിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഈ റൈസിൽ നിന്നായാലും ഈവൻ ചപ്പാത്തി ആയാലും എല്ലാം എന്താണ്, കാർബ്സ് ആണ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു എനർജിയാണ്, എസെൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കാതെ അതിന് പകരം ചപ്പാത്തി ഒരു 5, 6 എണ്ണം കഴിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് കുറെ പേർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പൊ 2 എണ്ണം കഴിക്കുന്നത്, 2 എണ്ണം ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചോറാകുമ്പോൾ കുറെ, ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ചോറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന് പകരം ചപ്പാത്തി 2 എണ്ണം, നമുക്കൊരു കൺട്രോൾഡ് ആണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇനി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീന്, ഫാറ്റ്സ്, വിറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്. ഇത്രേ ഉള്ളോ? പിന്നെ വെള്ളം, റഫേജും. ഓക്കെ, വാട്ടർ അത്രേ മതി, വെള്ളം. അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടോ? കഴിക്കാറുണ്ട്. ഡെയിലി കഴിക്കാറുണ്ടോ? അതെ, ഡെയിലി പ്രോട്ടീൻ എന്താ കഴിക്കുന്നത്? എഗ് കഴിക്കും മോർണിംഗ്. പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കും. ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഡെയിലി ഏകദേശം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, എനിവൺ എൽസ്? നിത, സിൽവ, സൂര്യ, ഹുദ? ഞാനും കഴിക്കാറുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഡെയിലി. ഓക്കെ, പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം കിട്ടുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത്? പ്രോട്ടീൻ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരു തെറ്റായ കുറെ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽ വെക്കും എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾസിനുള്ളൊരു തെറ്റായ, ബോയ്സിനെ പോലെ മസിൽ ആവുന്നുള്ളത്. ഉറപ്പല്ലേ? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ? അതുകൊണ്ട് ജിമ്മിൽ പോകാത്ത കുറെ പേരില്ലേ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? തസ്നിയ ആർവി ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ചെയ്തതാണോ അതോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോവാതിരിക്കുന്നതാണോ ജിമ്മില്?
എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ മസിലുകളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല സാർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആരത്? തസ്നിയാണ് സാർ. ഓക്കെ, തസ്നിയ. ഫൈൻ. തസ്നിയ, നമ്മളിപ്പോ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നമ്മുടെ ഗേൾസിനെ സംബന്ധിച്ച്, എക്സ്പെഷ്യലി ഗേൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോയ്സിനെ പോലെ മസിൽ ബിൽഡ് ആവില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ 100% ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ആണ്. പിന്നെ ഈവൻ നോർമൽ ബോയ്സിനായാൽ പോലും അത്രയും ഇപ്പൊ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനെ കാണുന്ന പോലുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ഗേൾസ് ജിമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. PCOD അറിയോ ഇതൊക്കെ? PCOD, PCOS, അതുപോലെ തന്നെ മെനോപോസ്, അതുപോലെ തൈറോയിഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ, ഒരു സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മസിൽ ബിൽഡ് ആവില്ല. നിങ്ങൾ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് കാണും. അതുപോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്ന ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ആണെന്ന്, അതൊരു തെറ്റായ കൺസെപ്റ്റ് ആട്ടോ. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു ന്യൂട്രിയന്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തില്. കാരണം നമ്മളെ മസിൽസിന് ഡെവലപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ, മസിൽസിന് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പ്രോട്ടീൻ വേണം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇനി മസിൽ ബിൽഡേഴ്സിന്, അതായത് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിന് എങ്ങനെയാ മസിൽ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് സപ്ലിമെന്റ്സ് അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ പ്രോട്ടീനും ക്രിയാറ്റിനും ഒക്കെ കൂടാതെ കൂടുതൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അവർ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ അതിനു വേണ്ടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തവരാ. നമ്മൾ അവരൊരിക്കലും അവരുടെ വർക്കൗട്ടോ അവരുടെ ബോഡി പാറ്റേണോ അവരുടെ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡയറ്റോ ഒന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും കഴിക്കാം, പക്ഷെ ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കഴിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തിങ്. നമ്മൾ ഒരു ബിരിയാണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ബിരിയാണി ഫുള്ള് കഴിക്കുന്നതിന് പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കുക. ചിലരെന്ത്, നമ്മൾ ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വയറും നിറയുന്ന, വയറ് പൊട്ടുന്നവരെ കഴിക്കും, അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കി കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും കഴിക്കാം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഗേൾസിന് മസിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഗേൾസിലെ കാണലുണ്ട് മസിൽ ഉള്ള ഗേൾസ്, അവരും അതുപോലെ വർക്കൗട്ട് സെയിം ബോയ്സും. കാരണം ഗേൾസിന് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ. ഇത് ബോയ്സിനാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗേൾസിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് മസിൽ വെക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള, ഏതൊരു ഏജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും ജിം ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. കാരണം ഇവൻ 60 ആയാൽ പോലും 10 ആയാൽ പോലും 10 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി മുതൽ 60 വയസ്സുള്ള ഒരാളായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെയിറ്റ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പ്രശ്നം. നമ്മുടെ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജമ്പിങ് ജാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസ് ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ടായാൽ പോലും വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് 70+ ഉള്ള. ഈവൻ അവര് കിടക്കയിലുള്ള എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അവർ വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിത്ത് വെയിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെസിസ്റ്റന്റ് ട്യൂബ് ബാൻഡ്സ്. ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് മസിൽ എന്തിനാ? ഫാത്തിമയാണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത്, ഓർ മഞ്ജു ലക്ഷ്മി? ഓ ഫാത്തിമ, ടെൽ മീ, നമുക്ക് എന്തിനാ മസിൽ? എന്തിനാ നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനും മസിൽസ് വേണല്ലോ. മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിനാ? ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ പെയിൻ? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും മുട്ടുവേദന, നടുവേദന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണിനൊക്കെ വേദന. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറയും എല്ല് തേയ്മാനാണ് അങ്ങനെയെന്ന് പറയണേക്കാം. എല്ല് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ ഇത് കാരണം? എന്താ അറിയോ? ഇപ്പം അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം? അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ മുട്ട് വേദന വന്നു, നമുക്കത് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും? മുട്ടിന് വേദന വന്നു, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മാറ്റാൻ പറ്റും? എക്സസൈസ് ഓക്കെ ആവും. എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് കുറച്ചാല് മുട്ടുവേദന കുറയുന്നൊക്കെ പറയണേക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാ, ഡോക്ടറെയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുക. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. വെയിറ്റ്, കാരണം നമ്മുടെ ലെഗിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ബോഡി വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ മുട്ടിന് വേദന ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി മുട്ട് വേദന ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മുട്ടുവേദന മാറ്റാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മുട്ടിന് സറൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് കുറേ മസിൽസ് ഉണ്ട്.
അതായത് നമ്മുടെ ഈ തുടയുടെ മസിൽസ്, കോഡ്രിസെപ്സ് മസിൽസ്, ബാക്കിലെ ആംസ്ട്രിങ് മസിൽസ്, കാഫ് മസിൽസ്, ഈ ഷിൻ ബോണിന്റെ മുകളിലുള്ള മസിൽസ്, ഈ മസിൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഈ മുട്ടുവേദന മാറത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആ മസിൽസ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, ഇപ്പൊ നടുവിനാ വേദനയെങ്കിൽ നടുവിന്റെ ഹിപ്പിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ മസിൽസിന് പെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ മസിൽസിന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പെയിൻ കുറഞ്ഞിരിക്കും, 100% പെയിൻ മാറും. ഇനി രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രായമായിട്ടില്ലേ, ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവര് ഇൻ കേസ് അവരടുത്ത് ചിലർ മിക്കയിടത്തൊക്കെ പറയലുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് നടക്കാൻ പോണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? പറയാറുണ്ട്. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട്? അതറിയില്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ വല്യപ്പയും വല്യമ്മയും ഉണ്ട്. രണ്ടുപേർക്കും മുട്ടിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെയിറ്റ് കുറക്കണം, അതായത് ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നടക്കാനാണ്. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു കുഴപ്പം. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, അത് ചെയ്യത്തില്ല. ഈവൻ നമ്മളായ പോലും അങ്ങനെയാ. ഇപ്പൊ പൊറോട്ട കഴിച്ചാൽ നല്ലതല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം, എങ്കിൽ പോലും പൊറോട്ടയും ബീഫും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാത്ത ഒരാളും ഇല്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള. ഇപ്പം ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം അതാണ്, നടക്കാൻ പോണം. അപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് കുറെ ആളുകളോട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് നടക്കാൻ പോകണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടർ, എന്റെ അറിവിൽ ഇന്നേവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു ഡോക്ടർ ഇന്നേവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര ടൈം നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇന്റൻസിറ്റി നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം നടക്കണം, അല്ലെ എത്ര സമയം നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇന്റൻസിറ്റി, എത്ര സ്പീഡിൽ നടക്കണമെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം അല്ലെ? അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കേട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ വല്യപ്പാടത്തല്ലോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് എ യുണീക്ക്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബോഡി സ്ട്രക്ചറാണ്, ബോഡി ടൈപ്പാണ്, അവർക്ക് ഓരോ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുക, അവരുടെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ആയാലും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആയാലും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ അങ്ങ് നടക്കുക, ഇത്ര ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇത്ര രീതിയിൽ പമ്പ് ആവത്തുള്ളൂ, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ പക്കയാവൂ, അവർക്ക് ടയർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ട്രെഡ്മില്ലിൽ നടക്കാൻ പറയുന്നു, ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനകത്തില്ലേ, അത് ഏതെങ്കിലും പറയലുണ്ടോ ഇത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ഇത്ര ടൈമിൽ നടക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത്, അതോ വെറുതെ നിങ്ങൾ നടന്നോളാന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീനിലേക്ക്. പ്രോട്ടീൻ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ മസിലിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, ബിൽഡ് ആവും, അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, ഇത് സ്ട്രോങ് ആവും. ഇതിന് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോട്ടീൻ ആ മസിൽസിലേക്ക് ചെല്ലും. മെയിനായിട്ട് ചിക്കന്, മിൽക്ക്. ഇനി പ്രോട്ടീന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിനെ കുറിച്ച്? ഇത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും മോശമാണോ? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഹലോ ഹലോ സർ. അജ്ന, ടെൽ മീ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. സാർ ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിന്റെ, ഞാൻ തസ്നിയാണ് സാർ. ഈ തസ്നി മാത്രമേ ഇതിനകത്ത്? അല്ല ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. സാർ, ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിന്റെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മള് മൊത്തത്തിൽ റീലിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നട്ട്സ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അവര് അവരുടേതായ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, പൗഡർ ആക്കി കഴിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് എത്ര എടുക്കണം എങ്ങനെയെന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ബോഡിക്ക് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. മീൻസ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി എല്ലാ നട്ട്സും അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്നു, അത് പൊടിക്കുക, ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ അത് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എന്താണ് എങ്ങനെയെന്നൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷനിലല്ല അത് ചെയ്യണത്. ഈ നട്ട്സും പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. മിൽക്കിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു ഡെയിലി ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എഗ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തപ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി.
പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ സേഫ് ആണ്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നിങ്ങൾ അത് ഭയങ്കര അപകടം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഫുഡ് ഇപ്പൊ ഡെയിലി ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, ഡെയിലി എഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ മടുപ്പുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു 1 സ്കൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്കൂപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ മീൽസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മിൽക്കിൽ ഓർ വാട്ടറിൽ എനിത്തിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബെറ്റർ ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, വർക്കൗട്ട് കൂടെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഏത് പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ബേൺ ചെയ്യണം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമല്ല. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. നമുക്ക് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ആയാലും എന്തായാലും അതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ വേ ആണ്. എന്ന കാര്യം നാളെ തന്നെ എല്ലാവരും പോയി പ്രോട്ടീൻ എടുക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ അതിന്റെ റിയാലിറ്റി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ന്യൂട്രിയന്റ് ഏതാ? നമ്മളിപ്പോ എന്തായി, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയി, പ്രോട്ടീൻ ആയി. ഇനി ഏതാ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണോ? സോറി, ഫാറ്റ് ന്യൂട്രിയന്റ് ആണോ? അതെ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടക്കുന്നത്? ഫാറ്റ് ആണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം. അത് 2 ടൈപ്പ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സാർ. എന്തിട്ട് അത് ഏതൊക്കെ 2 ടൈപ്പ്? നല്ലത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ പറയില്ലേ, നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത്ര കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയണേക്കാലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഫാറ്റ് എങ്ങനെ എനർജി, ഈ ന്യൂട്രിയന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത്? പറഞ്ഞോ, ആരെങ്കിലും അറിയോ? ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു എനർജി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടല്ലേ ഫാറ്റ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫാറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ ക്ഷീണിച്ച പോലെ ആയി പോവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ഫാറ്റ് എടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയല്ല, കൂടുതൽ എനർജി കണ്ടന്റ് കൂടിയൊരു സംഭവമാണെന്നുള്ള രീതി. ഓക്കെ ഫൈൻ. അതിൽ ചെറിയ കറക്റ്റ് ആണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ കറക്റ്റ് ആണത്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എനർജി, നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എനർജി കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും ക്രിയാറ്റിൻ, നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നതാണ് കാർബ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. ഈ എനർജി ATP ആവും, ADP ആവും. ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ട്രെഡ്മിൽ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ്സ് വോക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരുപാട് നേരം ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, ആ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ് ഫാറ്റ്, അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും ഉണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗുഡ് ഫാറ്റും ബാഡ് ഫാറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ നട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കും, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, അതാണ് ഗുഡ് ഫാറ്റ്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഫാറ്റില്, അതായത് 1 ഗ്രാം ഫാറ്റില് 9 കലോറീസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ഇത് കൂടുമ്പോഴാണ്, ഇതിപ്പം ഈവൻ നിങ്ങളിപ്പോ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വണ്ണം വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമുക്ക് എനർജിയാണ്. ഈ എനർജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ലോ, ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എക്സസീവ് ആയിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ നേരെ ബോഡി ഫാറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ആയാലും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്നല്ല പറയുന്നത്, ആ സെയിം തിങ്. കാരണം നമ്മൾ എക്സസീവ് ആയിട്ട് എന്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ഫാറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്താ പറയുന്ന പലർക്കും പല ടൈപ്പിൽ ഫാറ്റ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് കാർബ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നത്. പ്രോട്ടീൻ കൂട്ടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, മസിൽസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ മസിൽസ് റിപ്പയർ ആവാനും റീബിൽഡ് ആവാനും ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോട്ടീൻ അതിന്റെ പണി ചെയ്തോളും. കാർബ്സ് എന്താണ്, നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് എനർജി വേണം. അപ്പം ആ എനർജിക്കായിട്ട് കാർബ്സും ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഫുഡ് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റണത്, ഈ ഫാറ്റ് ഓവറായിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫാറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് കുറയ്ക്കാൻ നല്ല പാടാണ്, നല്ല പണിയെടുക്കണം, നല്ല വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഈവൻ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്നത് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ചായ എല്ലാവരും കഴിക്കില്ലേ, മിക്കവരും വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കഴിക്കില്ലേ. ഈവൻ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ചായയിൽ പോലും 50 കലോറീസ് ഉള്ളത്, 50 കലോറി 50.
നമ്മൾ ഒരു 1 hour വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ, ഒരു പ്രോപ്പർ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 250 കലോറീസ് മാക്സിമം. ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ചായ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് 50 കലോറീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരിക. നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ആകെ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് 250. അതായത് ഒരു 5-10 ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ബിസ്ക്കറ്റും ചായയും കുടിച്ചാൽ ഒരു 2 നേരം 3 നേരം ചായ കുടിച്ചാൽ തന്നെ മതി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കലോറീസ്, ആവശ്യത്തിലധികം കലോറീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും മോശം ഫുഡും കഴിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. വല്ലപ്പോഴും ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വിറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, ഇതൊക്കെ. വിറ്റമിൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? എന്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കാരണം ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സൺലൈറ്റ്. ഏത് സൺലൈറ്റാ, ഏത് ടൈമിലെ സൺലൈറ്റ് ഉള്ളത് നല്ലത്? 11 മണി ടു 4 മണിക്ക് മുന്നേ. 3 മണി അല്ല. പറയാ അടുത്ത ആള്. നിഖിൽ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്കത്തെ വെയിൽ കൊണ്ടേല് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുള്ളൂ. സൺസ്ക്രീൻ നിഖിൽ സാർ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത് എന്താ? രാവിലത്തെ വൈകിട്ടുള്ള ആ ഒരു അത് ആ ഒരു ഇത് മാറി കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഒരു സാറ് പറഞ്ഞു തരുന്നവരെ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറുന്ന എപ്പോഴാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം നമ്മൾ നല്ല വെയിലത്തായിരിക്കണം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, വിറ്റാമിൻ ഡി. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻ ഡി ഒന്നും സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നല്ല എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക. അത് വിറ്റാമിൻ ഡി കിട്ടും, കിട്ടില്ല എന്നല്ല, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെയിൽ കൊള്ളുക. പിന്നെ മിനറൽസ് എവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? മിനറൽസ് ഒരുവിധമൊക്കെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടും. ഗ്രീൻ ലീഫ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നും ലീഫി ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം, അയൺ, സോഡിയം, അങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മിനറൽസ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് മിൽക്ക് കുടിച്ചാൽ തന്നെ കാൽസ്യം മിൽക്കിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ബനാനയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സോഡിയം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ. അങ്ങനെ ഓരോ ഫുഡ് കഴിക്കുക, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇനി മുതൽ ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ ഓരോ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുള്ളത്. ഈവൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങും, നിങ്ങൾ അതിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കവറിൽ നോക്കുക, അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഇത്ര %, കാർബ്സ് ഇത്ര %, ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്ര %. ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മൾ വെച്ചാൽ അത് ആരും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കലോ നോക്കലോ ഒന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഇവൻ ഓട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ പാക്കറ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ട്? കേട്ടില്ല? 1 മാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ. പക്ഷെ നല്ല പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുപറ്റി? ഞാന് നോമ്പ് തുടങ്ങിയ 1 മുതൽ ഒരു 30 നോമ്പ് 30 വരെ ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ എനിക്ക് ബോഡി നല്ല വീക്ക് ആവണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തത്. ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഷുഗർ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ കാർബ്സ് നന്നായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും, ആദ്യത്തെ ഒരു റീസൺ പറയാം, നമുക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സും ഇല്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബ്സ് ആയാലും ഷുഗർസ് ആയാലും കൺവേർട്ട് ആവുന്ന എന്താ, ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എനർജി വരുന്നത്. നമ്മളൊരു സൈഡിൽ ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രാവിലത്തെ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഷുഗറിൽ തന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കഴിക്കുക, അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ബാലൻസ് ഈ കാർബ്സിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുക, കുറയ്ക്കുക. മെയിനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാർബ്സ് നമുക്ക് വേണം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് എനർജി സോഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് എക്സസീവ് ആയാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലവർക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത് ഫാസ്റ്റിംഗ് കൂടാണ്, നമുക്ക് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷുഗർ കട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ പെട്ടെന്ന് സ്പൈക്ക് ആവും ഷുഗർ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ. കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൂടെ കട്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി, ബോഡി യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രീതിയായിരുന്നു ഷുഗർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അതും കട്ടായി, ഫുഡും ഇല്ല. ആ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വീക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയോ?
ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത്. പറഞ്ഞു. ഞാൻ 2 years ആയിട്ട് ഷുഗർ കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ടൈമിലാണ്. അതെ, ഫാസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഹെൽത്തി ആവാണ് ചെയ്തത്. ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലത് തന്നെ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നതാ. കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഷുഗർ ഏതാന്നല്ലേ? നമ്മളിപ്പം ഫ്രൂട്ട്സിന് വരെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന ഈ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. അതൊക്കെ വെറും പഞ്ചസാര വെള്ളമാണ്. അതിലൊന്നും ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ കണ്ടന്റും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുക. ഷുഗർ കട്ട് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യരുത്, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്ന് യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ചേഞ്ച് കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം കുട്ടി ഫാസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്തു, അത് തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പക്ഷേ ശരിക്കും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വീക്കിലി 1 or 2 ഒക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു നോമ്പെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു 30 ദിവസം 31 ദിവസം എന്തോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഷുഗർ കട്ടോടെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പം നോർമൽ ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അടുത്ത ഏതാ ന്യൂട്രിയന്റ്? ലാസ്റ്റ് വൺ, വാട്ടർ. വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ടോ? ആവശ്യത്തിലധികം വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരുണ്ടോ? അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുടിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഇൻകേസ് അങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? സാർ, ഞാൻ അതിൽ പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ചുരുക്കിയത് ഒരു 3 ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ഡെയിലി കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തലക്കൊക്കെ എവിടേക്കോ ഒരു ഓളം പോണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് സാധനവും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഓരോ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലൊക്കെ എല്ലാരും പറയും വെള്ളം നല്ല കുടിക്കണം, വെള്ളം നല്ല കുടിക്കണം. അപ്പൊ 2 ലിറ്റേഴ്സ് 2.5 ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാതെ നമുക്ക് എപ്പോ ദാഹം തോന്നുന്നു അപ്പൊ കുടിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവർ ആവരുത് ഒരിക്കലും. വാട്ടർ ആയാൽ പോലും ശരീരത്തില് വാട്ടറിന്റെ അളവ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, മെറ്റാബോളിസം ഒന്ന് കേട്ടോ നിങ്ങള്? അതില് ആരെങ്കിലും കേട്ടുണ്ടോ മെറ്റാബോളിസം? എന്താ മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? തസ്നിയ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നു. തസ്നിയ ആർവി. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ലേ? അതാണ് മെറ്റാബോളിസം. കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇതില് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മെറ്റാബോളിസം ഹൈ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും, മെറ്റാബോളിസം എന്ത് ചെയ്യും? ലോ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലരുടെ, നിങ്ങൾ തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, കുറെ ആളുകൾ നന്നായി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അവർ ഒരിക്കലും വണ്ണം വെക്കില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരെല്ലാരും പറയലുണ്ടാവും, ഞാൻ കുറച്ചേ കഴിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വെക്കും. ഇങ്ങനെ കേട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ട്? അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസണിൽ ഒന്ന് ഈ മെറ്റാബോളിസം ആണ്. അതായത് മെറ്റാബോളിസം ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മെറ്റാബോളിസത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ബേസൽ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട്. അതായത് BMR. ഈ BMR ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് BMR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്ത് വേണം? എനർജി വേണം. എന്തിനാ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് എനർജി വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ്, ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം. അപ്പൊ ബേസൽ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് ഹൈ കൂടുതൽ വേണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ എത്ര ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ഫുഡ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ബേസൽ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് കുറവുള്ളവർ എന്തായിരിക്കും? അവർ ഫുഡ് ഇതിന്റെ ഈ എനർജി അവർ അധികം എടുക്കുന്നില്ല. അത് റെസ്റ്റിന്റെ ടൈമിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈവൻ വാക്കിംഗ് പോലും അല്ല, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത്ര അവരുടെ ബോഡി എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സസീവ് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചുകൂടും. ഇതാണൊന്ന്. പിന്നെ ഹെറിഡിറ്റി, പാരമ്പര്യം ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്, ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത്, സ്ട്രെസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബോഡി വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണ്ട, എല്ലാവരും ബോഡി വെയിറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ? നമുക്ക് ബോഡി ഫാറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എന്ത് ചെയ്താൽ ബോഡി ഫാറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ബോഡിയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. എന്താണെന്നറിയോ? കലോറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതാരാ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ. ജിമ്മിലുള്ള വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ കലോറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ട കലോറി എത്രയും നോക്കും, പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ എത്രയാണോ കലോറി ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫാറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മൾ എത്രയാണോ കലോറി ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ കലോറി എടുക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബോഡി വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്ക് വണ്ണം കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറി. ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെല്ലുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കൂടുതൽ പേരും വിസ്കറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലി ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെല്ലുന്നല്ലേ? വിസ്കറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയും, ശരിയല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ അബ്ഡമനിലുള്ള ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിരിക്കത്തില്ലേ ഒരുവിധ ആളുകളെല്ലാം ജിമ്മിൽ പോകുന്നത്? ആണോ? ഹലോ സർ, ജിമ്മിനല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സസൈസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അബ്ഡോമൻ ഫാറ്റ്, തൈ ഫാറ്റ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അബ്ഡോമൻ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ? സാധാരണ ഇപ്പൊ നോർമലി റെഗുലർ ആയിട്ടൊന്നും എക്സസൈസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിഖിൽ സാറിന്റെ സെൽഫ് കെയറിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണ് 1 വീക്ക് ആയിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പുഷപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന് മാത്രമാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത്. യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്ന ചില ലെഗ് കൊണ്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അബ്ഡോമിനൽ വർക്കൗട്ട്, ആബ്സിന് മാത്രമുള്ള വർക്കൗട്ട്സ് അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. സ്പോട്ട് ഡിഡക്ഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ കുറേ പേര് വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് എന്താ പറയുന്ന നമ്മുടെ വയറിലെ ഫാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പോസിബിൾ അല്ല. നമ്മൾ ഓവറോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഓവറോൾ ബോഡി ഫാറ്റ് കുറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഫാറ്റ് ഓരോരുത്തരുത്തായിട്ട് ബേൺ ആവത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിലിന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് വേണം. ആ സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതുപോലുള്ള വർക്കൗട്ട്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 ദിവസമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഫാറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയും. കുറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും, നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ കുറയും. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാവുന്നില്ല, നമുക്കത് ഫസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസിലാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യില്, പിന്നെ നമ്മുടെ തൈസ്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ അബ്ഡമണൽ ഏരിയ എന്നുള്ള ഫാറ്റ് ബേൺ ആവും നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി ഫാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഫേസിലെ ഫാറ്റിന്റെ അത്ര അല്ല നമ്മുടെ വയറിലെ ഫാറ്റ്. അപ്പൊ ഫേസിലെ ഫാറ്റ് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം അതാ, വയറിലെ കുറയാത്തത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ബോഡി ഫാറ്റ് കുറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? അവിടെ ഫാറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് എടുക്കാതെ വർക്കൗട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? ചുമ്മാ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയറ്റും എടുക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഒരു കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട് ഡെയിലി ഓടാൻ പോകാന്ന് ഇരിക്കും, അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അറിയോ? അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വണ്ണം കുറയുമോ? നിങ്ങൾ ഈ മാരത്തോണൊക്കെ ഓടുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? 40 കിലോമീറ്ററും 20 കിലോമീറ്ററും ഒക്കെ, അവരൊക്കെ സ്കെൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഓടിയാൽ വണ്ണം കുറയത്തില്ലേ? ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണം കുറയും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇതില്? എന്തുകൊണ്ടാ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വെറുതെ ജിമ്മിൽ പോയി പൈസ കളയുന്ന എന്തിനാ? ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണം കുറയില്ലേ? കുറയുമോ? ഇനി ആൻസർ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി. മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം കാർഡിയോ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാറ്റ് ലോസ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ആവുക. നമുക്ക് ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ലോസ് അല്ല വേണ്ടത്, അത് മനസ്സിലാക്കി. ഈ 2 ടൈം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് അല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഫാറ്റ് ലോസ് ആ വേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കുറയും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ നമുക്ക് കാർഡിയോ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിലിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വെയിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോസ് ആവുക, നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും, ടയർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇത് ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വീക്ക് ആവും, നമ്മുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി വീക്ക് ആവും. ഇനി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്ലസ് കാർഡിയോ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കാർഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര മിനിറ്റ് ആണോ കാർഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, അത് 30 മിനിറ്റ് കാർഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഫാറ്റ് ബേൺ ആവൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി നോർമൽ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ 30 മിനിറ്റ് ട്രെഡ്മിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ നടക്കുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കാർഡിയോ ബേൺ ആവുന്നത്, ഫാറ്റ് ബേൺ ആവുന്നത്. ഈവൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഈ മസിലൊക്കെ എന്തായി, ടയറായി, അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ടെൻഷനൊക്കെ സംഭവിച്ച് മസിൽസ് ഒക്കെ വർക്കായി. ഈ മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും റിക്കവറി വേണം, റീബിൽഡ് ആവണം. ഇതിനെല്ലാം എന്ത് വേണം, എനർജി വേണം. ഇതൊക്കെ 24 to 48 hours നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫാറ്റ് ബേൺ ആവുന്നുണ്ട്, എനർജി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നാലും പിറ്റേ ദിവസമായാലും 2 ദിവസമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഈ മസിൽ റീബിൽഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫാറ്റിനൊക്കെ എനർജി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്ലസ് കാർഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, വെയിറ്റ് ലോസ്, ഫാറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സ്കിന്നി ആയിട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് മെയിൻ തിങ്. ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ കാർഡിയോ ചെയ്താൽ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ നമ്മുടെ എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീക്ക് ആവും. ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് കാർഡിയോ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, അടുത്ത ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുക, കാർഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി കാർഡിയോ വർക്ക്ഔട്ട് ഒരിക്കലും പോയിട്ട് ജമ്പിങ് ജാക്സോ അതേപോലെ ജമ്പിങ് എക്സസൈസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതെന്താ കാരണം എന്ന് അറിയാവോ, ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ? പെട്ടെന്ന് പറയട്ടോ, നമുക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. അറിയില്ല സർ. ഓക്കെ, അറിയില്ല, സിമ്പിൾ ആൻസർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ജമ്പിങ് ജാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ കാലിനൊക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ബോഡി വെയിറ്റ് ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ജമ്പിങ് ജാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് നീ പെയിൻ ഉണ്ടാവാം, നമുക്ക് ഹിപ്പ് പെയിൻ ഉണ്ടാവാം, നമുക്ക് ആംഗിൾ പെയിൻ ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഇഞ്ചുറീസിന് ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതിന് പകരം ഈ ജമ്പിങ് ജാക്സിന് പകരം ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട് മൂവ്മെന്റ്സ്, ജമ്പിങ് ഇല്ലാതുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വർക്കൗട്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത് മാറ്റാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. നമ്മൾ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാതെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം കഴിവത് ഈ ജമ്പിങ് ജാക്സ് അതുപോലുള്ള വർക്കൗട്ട്സ് ഒഴിവാക്കുക. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ട്രെഡ്മിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ്, ഓടുന്നതിനെക്കാട്ടി. ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് നോർമൽ വാക്കിംഗ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു 10,000 സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ മിനിമം വാക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതും ഫാറ്റ് റിഡക്ഷന് ഫാക്ടറാണ്. അതിന്റെ കൂടെ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൂടെ ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റ് ബേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആവില്ല. അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന വർക്കൗട്ട് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ഫാറ്റ് ബേൺ നടക്കണമെങ്കിൽ 50% ഡയറ്റ് ആണ്. ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് 50% ഡയറ്റിലൂടെ മാത്രമാണ്. 30% ആണ് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്. അടുത്ത 20% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ആണ്. റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്ലീപ്പ്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ബെറ്റർ സ്ലീപ്പ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡി റിക്കവർ ആവത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും, മെന്റലി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആവില്ല, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയും വീക്ക് ആവും. ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ അവസരം ഞാൻ തരാം. നിങ്ങൾ ഈ പ്രിനാറ്റൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ്നാറ്റൽ കേട്ടില്ലേ? അതായത് ഗർഭസമയത്ത് ഒരാള് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ? ആണ്. എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് ടൈപ്പ് എക്സസൈസാ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പം ആ സമയത്ത് പ്രഗ്നൻസി ആ ടൈമിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ കുറെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ വജൈനൽ അവിടുത്തെ ബോൺസും മസിൽസും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡെലിവറി സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് പെൽവിക് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും. ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ആ എക്സസൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ എക്സസൈസും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
അതായത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതായിരിക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും, നല്ല ബെല്ലി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബെല്ലിക്ക് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. ബെല്ലി കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സസൈസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് സ്കോട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ഒരു 3 മാസത്തിലൊക്കെ സ്കോട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എക്സസൈസ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഇനി സ്കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്നു, അതായത് ചെയർ സ്കോട്ട് എന്ന് പറയും. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പറയാ, ബെല്ലിക്ക് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നോണ്ടുള്ള വർക്ക്ഔട്ട്സ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈങ് ഓൺ അബ്ഡമിൻ. ലൈങ് ഓൺ അബ്ഡമിൻ കിടന്നിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ? അതായത് നിങ്ങളുടെ വയറ് നമ്മൾ എന്താണ് കമന്ന് കിടക്കുക അല്ലെ, കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ? ഹലോ, ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളോട് ഒരു സൈഡ് ചേർന്ന് കിടക്കാനാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അതൊരു സേഫ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല സർ. നമ്മൾ കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന എന്തോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ബെല്ലിക്ക് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവരുത് അല്ലേ? അപ്പൊ കമിഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒഴിവാക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. രണ്ടാമത്തത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് മലർന്ന് കിടന്നു, അതായത് നമ്മൾ ലൈങ് ഓൺ യുവർ ബാക്കിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെയാണോ? അതും ഓക്കെ അല്ലല്ലോ സാർ, കുട്ടികൾക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറവാണെന്ന് അവർ പറയാം. അത് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈങ് ഓൺ ബാക്കിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 2 വീനാ കർവ്സ് ഉണ്ട്, സുപ്പീരിയർ വീനാ കർവയും ഇൻഫീരിയർ വീനാ കർവയും. ഇതാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ലോവർ ലിംസിൽ നിന്നും അപ്പർ ലിംസിൽ നിന്നും ഏരിയയിലൊക്കെ ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈങ് ഓൺ ബാക്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബെല്ലി ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ നെർവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, കംപ്രസ്ഡ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒഴിവാക്കുക. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈങ് ഓൺ സൈഡിലുള്ള എക്സസൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക, കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമ്മൾ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട്. യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, മെന്റലി ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ കുറേയൊക്കെ ബാലൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ? അങ്ങനത്തെ എക്സസൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ അബ്ഡമൽ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ക്രഞ്ചസ് അതുപോലുള്ള എക്സസൈസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ഓവർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹീറ്റ് ആവത്തില്ലേ, അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത്. നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം, നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടയർഡ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കിതക്കരുത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, എത്തരുത്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ ഫാറ്റ് ബേൺ ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ഫാറ്റ് എങ്ങനെയാ ബേൺ ആവുന്നത്, ഫാറ്റ് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്? നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിയർത്തൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചോ, ഈ ഫാറ്റ് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്, അറിയോ? അത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണോ സാർ? ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നിഖിൽ സാർ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു 6 റൗണ്ട് നടത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ആവി പറക്കണ ഫീൽ ചെയ്തു. അത് ഫാറ്റ് വേണമെന്നാണോ? അറിയില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചു, നന്നായി വിയർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണെന്നാണോ? വിയർക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നന്നായി ടയർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ വിയർക്കുന്നതെന്നാണോ വരുന്നത്? വിയർത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതെന്ന് കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നന്നായി വിയർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ, വിയർക്കാൻ